رہنے والے کچھ لوگ عمرہ بہت کم کرتے ہیں. میں محسن بھائی ایک مکے شریف میں رہنے والے بندے سے ملا تو میں نے پوچھا کب سے یہاں پر؟ غالب نے اس نے بتایا مجھے 40 سال ہو گئے ہیں. 40 سال سے. تو میں نے کہا آپ تو میرے خیال ہے روز حرم جاتے ہوں گے؟ تو بولا ہمیں تو ایک سال ہو جاتا ہے، ہم حرم نہیں جاتے، کعبہ نہیں دیکھتے. اور اس نے شاید بتایا کہ میں نے 1 2 بار 4 بار ہی عمرہ کیا. اللہ. تو اب مکہ پاک میں رہنے والے بھی طواف نہ کریں اور مکہ پاک اور اس کے اطراف میں رہنے والے، جدہ میں رہنے والے بھی عمرے نہ کریں. پوچھو ان سے جو دور رہتے ہیں اللہ کتنی بڑی نعمت ہے. اور حدیث تو سنیں، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک گناہوں کا کفارہ، اور حج کا ثواب تو بخشش ہی ہے. کیا بات. حاجی سے تو سبحان اللہ ایسا وعدہ ہے کہ جو 9 ذو الحجہ احرام کی حالت میں عرفات پہنچ گیا وہ گناہوں سے ایسا پاک ہوگا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. تو مغفرت کے وعدے ہیں. تو ہمیں تڑپ بھی ہونی چاہیے، بار بار جانے کا شوق بھی ہونا چاہیے، اور جو وہاں ہیں ان کو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. البتہ آج میں ناظرین سے چاہوں گا کہ ایک دعا کریں کہ اس وقت جو دنیا بھر کے حالات ہیں اس میں جو ایئر سپیس بند ہوئی ہیں تو عمرے پر جانے والے کافی پریشان ہیں. آج بھی کچھ لوگوں کی فلائٹس ہیں، کل بھی تھیں، آئندہ بھی کچھ دنوں میں ہیں. کچھ لوگ مختلف ایئرپورٹس پہ رکے ہوئے ہیں کیونکہ آگے بند ہو گیا ہے معاملہ. اور جو وہاں سے واپس آنے والے تھے وہ بھی پریشان ہے کیونکہ اب ان کی ٹکٹس ٹائم چلا گیا، ہوٹلیں انہوں نے فارغ کر دی. تو ایک عجب کیفیت ہے اس وقت. اللہ پاک اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے کرم فرمائے، رحم فرمائے. جو مدینے جا رہے ہیں ان کا راستہ آسان کر دے، جو وہاں ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور ہم جیسے جو تڑپ رہے ہیں اللہ ہمیں بھی حاضر. اللہم آمین، اللہم آمین. آگے بڑھتے ہیں، اب مزید جو ہے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. اب ٹیم بی کا نمبر ہے غالباً. ٹیم بی، آپ سے سوال ہے، ایسی کوئی حدیث پاک سنائیں جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہو کہ اللہ پاک کو اس کی حاجت نہیں. جی ٹائم آپ کا جا رہا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به وليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. تھوڑا مائک کے قریب ہو کر بولیے گا، اب ترجمہ جو آپ بیان کریں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزہ رکھ کر بھی جھوٹی بات کرنا اور دغا بازی کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالی کو اس بات کی حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ. آپ نے جو ترجمہ اور حدیث سنائی ہے، اگر یہی حدیث پاک ہماری مطلوب، حدیث کا نمبر ہے 1903، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور آپ نے درست حدیث سنا کر 5 نمبر لے لیے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو حدیث پاک ابھی بیان کی گئی، عبدالحبیب بھائی اس پر ہمیں کچھ مدنی پھول دیں گے، ہمیں سمجھائیں گے. ہمیں سمجھنا ہے، روزہ ہم نے رکھا ہوا ہے. اب جو عبدالحبیب بھائی اس حدیث کے تحت گفتگو فرما رہے ہیں اس پر غور کیجئے کہ ہماری کیفیت کیا ہے. جی عبدالحبیب. اللہ اکبر، کیا کمال کے جملے ہیں کہ اگر زبان کو بری باتوں سے روک نہیں سکتے تو پھر اللہ کو حاجت نہیں اللہ پیاسا رہنے. اللہ. ہم بعض اوقات تو کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں احسان کر رہے ہیں بھوکا پیاسا رہ کر. اللہ کو ہمارے روزوں کی حاجت نہیں، ہمیں حاجت ہے اللہ کو راضی کرنے کی، ہمیں اللہ کی رضا چاہیے. لیکن بھوکے پیاسے تو رہے مگر زبان کا روزہ نہیں ہے. زبان سے لڑائی ہو رہی ہے، گالی گلوچ ہو رہا ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں. بعض اوقات تو ایسے فوٹیجز آ رہے ہیں، کل پرسوں ایک فوٹیجز دیکھے مسجد کے اندر، اور ایسی لڑائی اور زبان سے وہ الفاظ لوگ ادا کر رہے ہیں بندہ کانپ جائے کہ اللہ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. روڈوں پہ بھی یہ مناظر نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو خدا کے واسطے ہمارا روزہ صرف کھانے پینے کا نہیں ہے، صبر کرنا ہے روزے میں. انسان کو بھوک لگتی ہے، تھوڑا چڑچڑا ہو جاتا ہے. تو زبان کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، آنکھ کا روزہ. آنکھیں حرام دیکھ رہی ہیں، ہاتھ حرام کر رہے ہیں، زبان حرام بول رہی ہے، کان حرام سن رہے اور کہہ رہے ہیں میں روزے سے. اللہ کو ایسے روزے کی حاجت نہیں ہے. تو اللہ کرے کہ اس مہینے میں دیکھیں حسن بھائی، دنیا میں ایک بڑی خوبصورت روٹین بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے زندگی میں اگر کوئی چیز اپنانی ہے نا، روٹین اپنانی ہے، اس کے پہلے 20 دن مشکل، 20-25 ڈیز کے اندر آپ کی عادت بن جاتی ہے. صحیح کہتے ہیں ٹیسٹ بڈ چینج کرنا ہو نا، کھانے پینے کی کھانا ہو یہ چھوڑنا ہو تو 15-20 دن مشکل لگیں گے. اس میں تھوڑا سا آزمائش. چائے آپ نے پھیکی پینی ہے، یا جناب آپ نے میٹھا چھوڑنا ہے، یا آپ نے کوئی اور چیز اپنانی ہے. اسی طرح ورزش ہے، بہت ساری چیزیں لوگ کہتے ہیں پہلے 15-20 دن مشکل ہے، اس کے بعد تمہاری روٹین کا حصہ بن جائے گا. تو ایکچولی یہ رمضان کے 30 ڈیز جو ہیں اگر ہم اس کو اچھی عادتوں کو اپنانے اور بری عادتوں کو نکالنے کی پریکٹس کر لینا تو 30 دن بعد تو آپ پکے ہو جائیں گے اور آپ اس کو کیری کر لیں، کنٹینیو کر لیں. مگر ہوتا یہ کہ رمضان میں بھی بری عادتیں نہیں چھوڑ رہے نا تو پھر بعد میں نہیں چھوٹتی. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتا جو 5 وقت کا نمازی رمضان میں بن گیا وہ رمضان کے بعد کیوں نمازی نہیں رہتا. اگر اس کو اپنی عادت کا حصہ بنا لے تو پھر آپ کے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ کرے کہ اس رمضان میں ہم بری عادتوں کو اپنے اندر سے نکالیں،
اچھی عادتوں کو داخل کریں اور رمضان کے بعد بھی اس کو کیری آن. یہ جو آپ نے بات کی اس میں شاید یہ عنصر تو نہیں ہے کہ جیسے رمضان آیا تو ایک ایونٹ ہے اور ٹھیک ہے اس میں سب کر رہے ہیں تو میں بھی روزہ رکھ رہا ہوں تو روزے کی وجہ سے نماز بھی پڑھ رہا ہوں تو چلو تراویح بھی پڑھ رہا ہوں. اب جیسے عید کا چاند نظر آیا ہے تو وہ بھائی ٹھیک ہے اب وہ ایونٹ چلا گیا. بعضوں کا تو ایونٹ سیلیبریٹ کر رہے ایونٹ چلا گیا, ایمان تو نہیں گیا. اللہ اکبر. مسجدیں جو ہیں وہ ہو سکتا ہے مسجد کی اگر آواز زبان ہوتی نا تو مسجد عید والے دن یہ کہتی کہ رمضان تو چلا گیا, مسلمان کہاں. اللہ سوچ رہے مسجدوں کا کیا حال ہوتا ہے, کیا ایسا سناٹا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اگر اس کو اس انداز سے دیکھا جائے, اگر میں نوجوانوں کی زبان میں بات کروں تو دنیا میں نیٹ پریکٹس کروائی جاتی ہے بڑے مقابلے کے, کہ بھئی پہلے پریکٹس کر لو پھر بڑا مقابلہ ہوگا. ہمیں یہ 30 ڈیز شیطان سے مقابلے کی پریکٹس کروائی گئی. شیطان بند ہے لیکن ہونا ہی چاہیے کہ اس کے بعد ہم تگڑے ہو کر لعلکم تتقون متقی ہو کر ہم رمضان کے بعد مقابلہ کرتے ہیں شیطان کا. مگر ادھر تو پہلی بال پہ آؤٹ ہو جاتے ہیں. چاند نظر آیا مسجد خالی, ایسا برا حال ہوتا ہے. لیکن اس بار برائے کرم اس بار ایسی اپنے اندر اسپرچولی روحانی طاقت پیدا کریں کہ بے شک رمضان چلا جائے, شیطان آ جائے, ہم شیطان کو گویا یہ جواب دیں کہ بھائی اے شیطان تجھے آنا ہے تو آجا, ہم تیرے نہیں, ہم اللہ کے بندے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور رحمان کے بندے انشاءاللہ ساری زندگی رحمان کی عبادت میں گزاریں گے انشاءاللہ عز و جل. اس راؤنڈ کا آخری سوال ٹیم اے جامعۃ مدینہ فیضان قطب مدینہ والوں سے ایسی کوئی حدیث پاک سنا جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محبت کا درس دیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. مشکات المصابیح کی حدیث ہے, حدیث نمبر 6 ہے. انہوں نے درست جواب دیا ہے. نبی پاک نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد رسول اللہ اس کو, اس کی والد, اس کی اولاد اور تمام جہان والوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. اس جواب کے درست ہونے پر ان کو مزید 5 نمبر ملے ہیں اور ٹیم اے کے 15 نمبر ہو گئے. حضور اس حدیث کو علماء نے ایمان کے کامل ہونے کے تعلق سے اور ایمان کی لذت کے تعلق سے بڑا اس پر کلام کیا ہے. اور یقیناً نبی پاک کی محبت کی جب بات آئے تو ویسے ہی لذت آ جاتی. دیکھیں نا اس میں اصل بات یہ ہے کہ میں اور آپ تو مومن کہتے ہیں اپنے آپ کو, لیکن کنفرم کون کرے گا کہ بھائی میں پکا مومن ہوں. بھائی مومن آپ کا دعویٰ ہے نا, سرکار دو عالم علیہ السلام نے کنڈیشن لگا دی ہے. سبحان اللہ. کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک سرکار دو عالم علیہ السلام سے سب لوگوں سے پیارا, گھر بار اول اولاد دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت کی. زبانی تو ہم کہتے ہیں لیکن کیا پریکٹیکلی ایسا ہے؟ یہ امتحان کب ہوتا ہے؟ جب بزنس مین کے سامنے کوئی حرام روزی آ جائے, کوئی حرام ڈیل آ جائے, گھر والے کہیں کہ نہیں جناب کوئی حرام فنکشن کرنا ہے, دوست یار کہیں کسی غلط محفل میں جانا ہے. اصل ٹیسٹ تو وہاں شروع ہوتا ہے کہ دوست کو راضی کر رہا ہے, گھر والوں کو راضی کر رہا ہے, پیسوں کے لیے کر رہا ہے یا ان تمام چیزوں کو اس لیے چھوڑ رہا ہے میں گدھا ہوں اپنے کریم میرا دین آ رہا ہے نا. تو نبی پاک سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تمام کاموں میں یہ غور کیا جائے کہ یہ کام کرنے سے کہیں اللہ اور اس کے رسول ناراض تو نہیں. سبحان اللہ. اللہ عشق رسول نصیب فرمائے اور حقیقی عشق رسول نصیب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ, کیا بات ہے. جسے تو عزیز ہے اپنا عزیز وہ ہے, جسے تو عزیز ہے اپنا عزیز وہ ہے, جسے تو عزیز ہے ہم کو وہی پسند جسے آئے تو پسند, ہم کو وہی پسند جسے آئے تو پسند. آخری سوال اس راؤنڈ کا ٹیم بی سے. ایسی کوئی حدیث پاک سنائیے جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجر کی تعریف بھی بیان کی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمہاجر من حجر ما نهى اللہ عنہ. ترجمہ وہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں, اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. آپ نے متن پڑھا, اس متن میں غلطی تھی وہ صحیح کر لیتے ہیں. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر
मा नहल्लाहु अन्हु। तर्जमा आपने सही सुनाया है, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 10। आपका जवाब दुरुस्त है और आपको इस राउंड के इस सवाल के भी 5 नंबर मिले हैं। दोनों टीमों के 15-15 नंबर हो गए हैं और दोनों टीमों ने तीनों जवाबात दुरुस्त दिए हैं। हुजूर, इस हदीस पाक में तो मुसलमानों को एक बेहतरीन तरीक़ाकार बता दिया गया और चेक करने का भी तरीका बता दिया। जी, बहुत प्यारी हदीस है कि हमारे हाथ से, हमारी जबान से दूसरे मुसलमान खुश हैं कि नहीं। बाज़ औक़ात जनाब अपा हमें हमारे घर वाले खुश, उनसे जनाब हो सकता है हमारे दोस्त, तो तमाम मुसलमानों की ना जी। और बाज़ औक़ात हम हुकूकुल्लाह में बड़े मजबूत होते हैं। कुछ लोग पक्के नमाजी होते हैं, रोजादार होते हैं, हज उम्रे किए होते हैं, लेकिन लोग बड़े उनसे परेशान होते हैं। तो मुसलमान वो है जिसकी जबान से, जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। अल्लाह करे हम ऐसी जिंदगी गुजारे। मैं कल एक जगह बैठा था, तो 1-2 दिन पहले की बात है, सहरी कर रहे थे, तो एक साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उनके अखलाक बड़े अच्छे थे। कहते हैं मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ बड़ा अच्छा बर्ताव करते हैं। मैंने कहा मैं आपको सही बात बताऊं, आप अच्छे हैं तो सब अच्छे। सुभान अल्लाह। कुछ लोग कहते हैं यार मुझसे लोग अच्छे से बात नहीं करते, मुझसे दोस्ती नहीं करते, मुझसे लड़ते रहते हैं। एक्चुअली उसमें बाज़ औक़ात अपनी शिकायत होती है कि भाई आप भी तो करते क्या उनके साथ, पहले ये तो पूछे वो लड़ क्यों रहे हैं आपसे, वो आपसे दूर क्यों हो रहे हैं। सही। आपके अंदर फूल लगे हैं या कांटे लगे हैं, आप अच्छे हो जाएं, आपकी लाइफ वैसी अच्छी हो जाएगी। यानी इस हदीस में जहां दीगर मुसलमानों का फायदा होता है, अल्टीमेटली आपका भी फायदा होता है। आप लोगों के साथ नरम हो जाएं, शफीक हो जाएं, उनके लिए रास्ते आसान करने वाले बने, दुनिया पलके बिछाती है। क्या बात। और इस हदीस का जो अगला जुज़ है कि महाजिर कौन है, यानी मुल्क छोड़ना ही हिजरत का नाम नहीं है। बहुत खूब। अल्लाह की नाफरमानी वाले कामों को छोड़ना असल मुहाजिर वो है। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि हम ऐसे मुल्क की ऐसी जगह रह रहे होते हैं जहाँ गुनाहों में इन्वॉल्व होते हैं, तो गुनाहों से बचने के लिए, अल्लाह की नाफरमानी से बचने के लिए अगर जगह छोड़ी जाए और फिर अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दी जाए तो सुभान अल्लाह उसका मर्तबा हो रहा है। सुभान अल्लाह। यानी गुनाह छोड़ना भी एक तरह की हिजरत है कि बंदे ने जो है गुनाह से अपने आप को किनारा कशी इख्तियार की है, और अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। ये सेगमेंट हमारा मुकम्मल हुआ। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और उसमें इंशाल्लाह साथ में कलाम भी यानी अशार भी आप तर्ज में सुनते रहेंगे। सेगमेंट का नाम है ज़ियाए नात। ज़ियाए नात सेगमेंट शुरू करते हैं। दोनों टीमें तैयार हैं। अशार में बाज़ औक़ात थोड़ा सा होता है और अशार थोड़े मुश्किल है, मगर ये कि आपने इंशाल्लाह साथ देना है। चले जी, नंबर दिखाइएगा दोनों टीमों को। 6 नंबर आएंगे। पहले टीम ए नंबर बताएगी माइक पर, फिर टीम बी। जी बताइएगा बेटा। नंबर 2। नंबर 2 के पीछे लफ्ज आया है कतरा। ऐसा शेर पढ़ना है जिसमें लफ्ज आता हो कतरा। धारे चलते हैं अता के यह दरिया, तारे खिलते हैं सखा के यह कतरा तेरा। शेर में गलती है, आपके पास टाइम है, आप दुरुस्त कर लें। धारे चलते हैं अता के यह दरिया तेरा, वो है कतरा तेरा। सही है। तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। तारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। गलती करने के बाद जवाब दुरुस्त दे दिया है, इनको 5 नंबर दिए जाते हैं। वाह वाह, कतरा तेरा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सखा के वो है जर्रा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। सुभान अल्लाह। अब्दुल हबीब भाई आला हज़रत का ये शेर है। कलामुल इमाम इमामुल कलाम। ये कलाम तो वन ऑफ द फुल मास्टरपीस। वाह क्या जूदरम है शहबत हाथ है। और ये शेर में लिखा हुआ मिल सकता है जी। मैं इसमें कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ, अगर हमारी स्क्रीन पर नहीं होगा। स्क्रीन पर तो नहीं होगा। मैं नाज़रीन जरा अगर गौर से देखिएगा, इस शेर में इतने कमालात हैं। पहले तो इसका सिंपल माना बता देता हूँ, फिर शेर की शायरी की दुनिया का ये कैसा शाहकार है। वाह। अब फरमाते धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा। आपका कतरा वो है कि जिससे अता के दरिया बह जाते हैं, और तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। जर्रा और तारे में फर्क क्या है? मगर आप जर्रा अता फरमाए तो सखावत के वो तारे से भी ज्यादा है। अल्लाहु अकबर। अच्छा, ये तो इसका सिंपल माना हो गया, लेकिन इस शेर की जो जिसको कहना कि शायरी की खूबसूरती, अल्फाज की तरतीब, अब अगर गौर से अगर ये लिखा हुआ लाइन में आपके हो तो आप जरा देखें कि तारे और यहाँ धारे धारे आमने सामने अगर लिखते हैं। अच्छा, वो खिलते हैं, ये चलते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद धारों के मुकाबले में कतरा है, कतरा, और तारे के मुकाबले में जर्रा है, आखिर में तेरा। एक तो ये पूरी खूबसूरत अता और सखा। अच्छा, अता और सखा। अच्छा, अब इसमें एक और खूबसूरत बात यह है कि जो जिसको कहते हैं ना कि किसको मिलाया कहां से, इमेजिनेशन। कतरा और धारे, कतरा तो बहुत थोड़ा सा होता है और धारे तो बहते हुए धारे दरिया, यानी कतरा दे दे तो धारे जितना अता फरमा और वो धारे बन जाए। अच्छा, जर्रा जमीन पर होता है,
तारे आसमान पर अल्लाह हैं। अकबर। हुजूर आप जर्रा अता फरमा दें तो वो सखावत के भी तारे हैं, वाह। और उसकी तारे खिलना शुरू हो जाते क्या हैं। बात यानी अगर इसकी एक एक लफ्ज को गौर किया जाए तो वो मोतियों की लड़ी आला हज़रत ने अल्लाह अता फरमाई है अल्लाह अकबर। कि क्या खूबसूरत सीक्वेंस है, क्या खूबसूरत इमेजिनेशंस हैं, और तकाबुल कितना खूबसूरत है, और माना सुभान सुभान अल्लाह। और अल्लाह। नबी पाक की सखावत और प्यारे आका की अता पर ये वन ऑफ द ब्यूटीफुल आला सुभान अल्लाह। आला हज़रत का वो दूसरा शेर है ना, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। पढ़े ना इसको तर्ज। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। टीम बी नंबर देखें और बताएं कौन सा नंबर आपके लिए खुलवाना है। जी बताइएगा। नंबर 3। नंबर 3 सरफराजी। ऐसा शेर पढ़ना है, सरफराजी। दो जहां की सरफराजी हो नसीब, उनके आगे सर झुकाकर देख लो। दो जहां की सरफराजी हो नसीब, उनके आगे सर झुकाकर देख लो। ये बाहर वही है जो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने के कलाम की है, मगर ये आला हज़रत का कलाम नहीं है, ये मौलाना जमीलुर रहमान रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह का कलाम है। आपने दुरुस्त जवाब दिया है, आपको 5 नंबर दिए जाते हैं। तो जवां की सरफराजी हो नसीब, तो जवां की सरफराजी हो नसीब, उनके आगे सर झुका कर देख लो, उनके आगे सर झुका कर देख लो। अल्लाह अकबर। समझाने के लिए एक और शेर है ना। जी जी। आप पड़े हैं तेरे दर पर ये सुनकर हम भी, अल्लाह। आप पड़े हैं तेरे दर पे ये सुनकर हम भी, कि जो तेरे कदमों में गिरते हैं संभल जाए। वाह वाह वाह। तो ये बात तय है कि नबी पाक के दर की गदाई इख्तियार की जाए, अगर उनसे लौ लगा ली जाए, क्योंकि वो राजी तो रब राजी। बेशक। अब दुनिया वालों के धक्के खाने से बेहतर है कि आका अलैहिस्सलाम की इताअत की जाए, उनकी तरफ लौ लगाई जाए, उनके इश्क में अपने आप को यूं समझे कि मुब्तला किया जाए, तो फिर दो जहां की सरफराजी मिल जाती है। सारा जहान राजी और अल्लाह उसके रसूल नाराज, तो उससे कोई फायदा नहीं। वाकई इनके दर पे सर झुकाकर देख लो, इनकी बातें मानकर, इनकी इताअत करके, इनको फॉलो करके देख लो, फिर देखो दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत की भी कामयाबी आपकी कदम। अल्लाह अकबर। ना तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं है, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताज। ताजदार फिरते हैं। सुभान अल्लाह। अगला शेर, अगला नंबर दिखाइएगा टीम एक। जी बताइए माइक पर। एक और बड़ा प्यारा शेर याद आया, हमने ठोकर नहीं खाई जो पड़े हैं दर पर, हमने ठोकर नहीं खाई जो पड़े हैं दर पर, हमने दुनिया इसी दर के लिए। अल्लाह 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 अल्लाह। दुनिया इसी दर के लिए छोड़ी है। सुभान अल्लाह। अच्छा ये वो कहे ना वाकई दुनिया छोड़ी हो जिसने। दुनिया इसी दर के लिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह। जी बताइए माइक पे नंबर 5। अल्लाह। रक्षा। ऐसा शेर पढ़ना है जिसमें आता हो रक्षा। आला हजरत का शेर। ये वो हमारा रक्षा नहीं है। हाँ, रक्षा नहीं है, रक्षा। आला हजरत का शेर है। टाइम जा रहा आपका, 13 सेकंड रह गए। दीन ये पुरनूर पर, रक्षा है बुक्का नूर का, है लिवाउल हम्द पर उड़ता फरेरा नूर। हे लिवाउल हम्द पर उड़ता पड़े फरेरा नूर का दुरुस्त जवाब दे दिया है। वाह वाह। रक्षा है बुक्का नूर का, ये पुर नूर पर रक्षा है बुक्का नूर का है, लिवाउल हम्द पर उड़ता फरे
मुश्किल को आसान भी तो कर दें आप। बीनी कहते हैं नाक को, भी नबी पाक की नाक मुबारक। अब नाक मुबारक सरकार द्वारा अलैहिस्सलाम की थोड़ी सी बहुत खूबसूरत अंदाज में उभरी हुई। अल्लाह, अब उसको आला हज़रत कहते हैं कि उस पे ऐसे नूर चमकता था कि अब तशबीह क्या दी है कि क़यामत के दिन नबी पाक को जो लिवाउल हम्द का झंडा अता किया जाएगा ना, वो भी उभरा हुआ और एक बड़ा जबरदस्त निशान होगा। और सुभान अल्लाह, दूर के गुलामों को ये बताएगा कि नबी पाक कहाँ हैं। क्या बात है। बीनी मुबारक का जो उभार है और उस पर जो नूर चमक रहा है वो ऐसा है कि है लिवाउल हम्द में क्या है आगे? फरेरा नूर। हाँ, वो जो उड़ता फरेरा लिवाउल हम्द, नबी पाक का झंडा जो लहरा रहा होगा, यानी उससे तशबीह दी है सरकार अलैहिस्सलाम की मुबारक। और एक और जगह फरमाया ना, ऊंची बीनी की ऊंची बीनी की शर्मो हया पर दुरूद, नीची नजरों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। अब रिफत वही जो उसका उभार मुबारक है, जो उसकी ऊंचाई है। सुभान अल्लाह, नबी पाक की बीनी मुबारक की। बल्कि शमाइल तिरमिज़ी में तो नबी पाक की मुबारक जो नाक है उसके हवाले से जो अहादीस है उसमें लिखा है कि सहाबा बताते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक नाक पर बाकायदा नूर चमका करता था। और वो जो नबी पाक जैसे आपने फरमाया कि उभार मुबारक था नाक का, बारीक थी मगर थोड़ी सी ऊंची थी, मगर देखने में ऊंची ऐसी नहीं कि वो बुरी लगे। नबी पाक के तमाम आज़ा एतिदाल के साथ थे, मगर वो जो चमक थी उस चमक की वजह से ऐसा लगता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुबारक बीनी है वो ऊंची, हालांकि ऊंची ना थी और सिर्फ वो नूर की वजह से चमकती थी और वो लगता था कि वो नबी पाक का मुबारक नाक कितना खूबसूरत है। सुभान अल्लाह, कुदरत का हुस्ने अल्लाह, दस्तकारी खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की संवारी वाह, क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की संवारी वाह। माशा। अगला नंबर बताएंगे टीम बी वाले। नंबर 6, नंबर 6, अदाएं। ये प्यारी अदाएं, ये निगाहें, फिदा जाने आलम हो ये जाने आलम। ये प्यारी अदाएं, ये निगाहें, आपने जो पढ़ा है, ठीक है। फिदा जाने आलम हो ए जाने आलम, ये ज़ौक़ नात का मौलाना हसन रज़ा खान साहब का शेर है। आपका जवाब दुरुस्त है। प्यारी अदाएं, नीची निगाहें, प्यारी अदाएं, ये नीची निगाहें, फिदा जाने आलम हो ए जाने आलम, फिदा जाने आलम हो ए जाने आलम। दो मरतबा जाने आलम आया हुजूर और दोनों का मतलब अलग है। लेकिन अब फिदा, ये नीची निगाहें, ये प्यारी अदाएं, नबी पाक की खूबसूरत अदाओं का जिक्र है। और फिदा आलम की जान आप पर हो जाए कि आप जाने आलम हैं, यानी बहुत खूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल है कि हमारी जान हुजूर आप पर कुर्बान। या आपकी खूबसूरत अदाओं का जब भी जिक्र सुनते हैं, मैं कभी सोचता हूँ कि सुनकर इतना मजा आता है। अल्लाह अल्लाह, इधर का आलम क्या, वाह वाह, वो जिन साहबा ने देखा होगा, सुबह शाम देखा होगा, प्यारी आंखें देखी होगी, बीनी मुबारक देखी होगी, वो प्यारी अदाएं देखी, वो मौजज़ात देखे होंगे, वो दांतों से नूर की लड़ियां निकलती थी वो देखी होंगी, वो लब मुबारक देखे होंगे, वो आवाज सुनी होगी। अब गौर करें कि साहबा इकराम के मजे कैसे। अल्लाह अल्लाह अकबर। और आज यकीन करें 1450 साल बाद आने वाले लोग हैं हम, और हम आज सुन रहे हैं तो कभी आंसू निकलते हैं, कभी दिल तड़प जाता है, कभी अकेले में दिल से सदा निकलती कि या अल्लाह कभी तो दीदार करवा। ऐसी तमन्ना जागती है। तो वो अदाएं कैसी होंगी। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उनका कब्र में दीदार करेंगे, उनका महशर में दीदार करेंगे, और अल्लाह ऐसी जगह जन्नत में दे दे के रोज दीदार करें। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। और यहाँ अब्दुल हबीब भाई जैसे अदाओं पर आपने बात की, हम ये देखते हैं अशार में जहां भी जब नबी पाक की निगाह की बात आती तो नीची निगाह का उसमें जिक्र किया जाता है। तो नीची निगाह की क्या अहमियत है? आजकल तो ये बाकायदा लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि नहीं सामने देखना है, वरना फिर आपका रोब नहीं पड़ेगा, आपकी जो है वो शख्सियत का एक असर नहीं आएगा। नीची निगाह से क्या मुराद है? नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुबारक अदाओं में एक अदा ये थी कि आप अक्सर निगाहें नीची रखें। सुभान अल्लाह। अच्छा, नीची निगाहें किस वजह से होती? शर्म हया की। अल्लाह। अब देखिए, जिस बंदे की परेशान नजरी की आदत है, हर वक्त इधर उधर देखते ही रहे, तो फिर वो भी देख लेता है जो नहीं देखना होता। बाज़ औक़ात बेपर्दा ख़वातीन होती हैं, कुछ ऐसे मनाजिर होते हैं हमें नहीं देखने चाहिए, और
بندے کو اپنی نیچی نگاہوں کی عادت رکھنی چاہیے، بالخصوص کچھ مقامات تو بڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں بہت زیادہ بے پردگی ہوتی ہے. اب ایئرپورٹس پہ چلے جائیں، بیرون ملک پہ بہت ساری ایسی جگہ ہوتی ہیں جو دنیا بھر میں لوگ ہیں، ہم کبھی بھی ایسی جگہ پر جاتے ہیں تو اگر عادت ہوگی تو اپنی آنکھوں کو بچائیں گے نا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ بدنگاہی کے مرتکب ہو جائیں. اور حیا کو ایمان کا بہترین حصہ کہا گیا. صحیح. مسلمان تو وہ ہے جو حیا والا ہوتا ہے. اللہ نبی پاک کی مبارک ادا کا صدقہ ہم سب کو حیا نصیب فرمائے. اللہم آمین. اب اگلا سوال ہے، غالباً 2 نمبر رہ گئے ہیں. ٹیم ایک بتائے گی 1 نمبر، جو نمبر بچ جائے گا وہ جی 1 اور 4 مائک پر بتائیے گا بیٹا، 1 یا 4. نمبر 1 کے پیچھے لفظ ہے تربت. ایسا شعر پڑھنا ہے جس میں لفظ آتا ہو تربت. امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کا شعر ہے. ٹائم آپ کا چل رہا ہے، 19 سیکنڈ رہ گئے. مشورہ بالکل کریں مگر ٹائم جا رہا آپ کا، 10 سیکنڈ رہ گئے تقریباً. جی خوب اندھیرا تھا، چکا چوند ہو گئی یکدم، بفضل می تربت نبی کی آمد ہے. بفضلی ہی میری تربت نبی کی آمد ہے. پورا شعر ہے، اندھیرا گھوپ تھا چکا چوند ہو گئی یکدم، بفضلی ہی میری تربت نبی کی آمد ہے. امیر اہل سنت کا یہ شعر ہے جس پہ قبر کے حوالے سے امیر سنت نے ایک ہمیں ذہن دیا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے محبت کا ایک انداز ہے. ان کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. جی اندھیرا گھوپا چکا چوند، واہ 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 واہ. اندھیرا تھا چکا چوند ہو یکدم بت نبی کی آمد ہے، تربت نبی کی آمد. نبی پاک علیہ السلام انشاءاللہ کی قبر میں جلوہ فرمائیں گے، اور اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول. سبحان اللہ. اب دیکھنا یہ کہ پیارے آقا کی رضا والی زندگی گزاری ہے. وہ جب قبر میں تشریف لائیں گے تو ہم سے راضی ہوں گے، ہمیں اللہ ان کی پہچان عطا فرمائے. زندگی ایسے گزاریں کہ نبی پاک کا جب قبر میں دیدار ہو تو ہم سے راضی ہوں، اللہ ان کے نورانی چہرے کی ہم برکتیں لوٹ. ایک اور شعر ہے نا بڑا پیارا کہ گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، اللہ نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار. قبر کی رات تو بڑی اندھیری ہے، حضور وہ مبارک گورے گورے نور والے قدم لے کر آ جائیں. آپ آئیں گے تو میری قبر جب وہ جگمگ ہو جائے. اللہ ہمیں ایسے اعمال ایسی زندگی گزارنا نصیب فرمائے کہ نبی پاک راضی ہو کر ہماری قبر میں تشریف لائیں اور ہم وہاں کھڑے ہو کر نبی پاک کا استقبال کریں، درود و سلام پڑھیں. نبی پاک ہم سے راضی. اور جو دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی مناتا ہے، جب وہ قبر میں نبی پاک تشریف لائیں گے تو اس کی زبان سے نکل نہیں سرکار کی آمد مرحبا. انشاءاللہ. سبحان اللہ. گورے 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 پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، گور گورے گور گورے گور گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، کا تڑکا ہو پیارے نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار، نور کا تڑکا ہو پیارے پیارے نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے، جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے. یا رسول اللہ. جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے، جن کو سوئے آسمان پھیلا جل تھل بھر دیے. صدقہ الہاتوں کا پیارے، صدقہ الہاتوں کا پیارے ہم دل. آج اس دنیا کی کیفیت ہے، آج اسلام میں جو تکلیف ہے، مسلمان جس مشکل میں ہیں، خوف میں ہیں، بڑا پیارا اس وقت دل کی کیفیت بن رہی ہے کہ حضور صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. یا رسول اللہ آپ کی امت پریشان ہے، آپ نگاہ رحمت فرمائیں. سبحان اللہ. البحر والا الموجود البحر والا الموجود
सो तूफान होश रुबा मंझधार में हो बिगड़ी है हवा मंझधार में हो बिगड़ी है हवा या रसूल अल्लाह या हबीबल्लाह सफीने के परखचे उड़ चुकेंगे सोने तूफान में संभालो मैं भी डूबा ऐ मेरी जान या रसूल अल्लाह किस्मत में लाख पैच हो सोबल गजार कजे ये सारी गुत्थी एक तेरी सीधी नजर की है मंझधार में हो बिगड़े गए हाँ मोरी नैया पार लगा जावा मोरी नैया पार लगा जावा ना मोर नैया पार लगा जा मोरी नैया पार लगा जाना अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, बिजाहि खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी नंबर है नंबर 4 या नंबर 1। नंबर 4 कल्ब, दिल। एक पर मोहम्मद हो एक पर खुदा हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना दोबारा करूं मैं। पहला मिसरा आपने गलत पढ़ा, उसे दुरुस्त कर लीजिए। खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, थोड़ा जानदार अंदाज में पढ़े ना, डर क्यों रहे यार। खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना दोबारा करूं। खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना दो पारा करूं मैं। दुरुस्त जवाब दे दिया इन्होंने भी। खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद अगर कल्ब अपना दोबारा करो अगर कल्ब अपना दोबारा करो बेखुदा का नज़ारा। ये कैफियत जो मुफ्ती आजम हिंद अपने बारे में फरमा रहे हैं क्या है? अब देखिए ना, वो कहते हैं कि मेरे दिल के मैं 2 टुकड़े करूं तो एक हिस्से में अल्लाह होगा, इसके नाम अल्लाह से चमक रहा होगा, दूसरे में सरकार अलैहिस्सलाम का नाम है मुबारक। यानी अल्लाह रसूल की मोहब्बत से मेरा सीना ऐसा लबरेज है कि 2 टुकड़े भी कर ले तो अल्लाह रसूल के अलावा कुछ और नहीं मिला। क्या बात है। अब आप गौर करें हमारे दिल में क्या है। हमारे दिल में क्या वाकई अल्लाह रसूल की मोहब्बत ही सिर्फ है? हमारे दिल में बहुत से के दिलों में दुनिया की मोहब्बत है, माल की मोहब्बत है, शोहरत की मोहब्बत है। अच्छा, एक तो दुनिया की चीजों की मोहब्बत, फिर कई लोगों की दुश्मनियां हैं जी। कई लोगों का कीना, गीबत, बदगुमानी, तकब्बुर,